وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین والجنة المؤمنین ونار المنافقین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویومئذ یفرح المؤمنین بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم صلوات یہ سورہ روم کی آیت نمبر 4 اور 5 تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اور جس دن قیامت ہوگی تو لوگ جنتی اور دوزخی گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان و عمل صالح رکھنے والے ہوں گے وہ باغ جنت میں خوشحال رہیں گے اور انہیں وہاں احترام ملے گا۔ تفسیر نور ثقلین میں اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر نے درج فرمایا کہ جس دن قیامت ہوگی مجرم مایوس ہو جائیں گے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے بھی منکر ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص 23 ماہ رمضان کی شب سورہ روم اور سورہ عنکبوت پڑھے گا، خدا کی قسم وہ شخص اہل جنت میں سے ہوگا۔ بسم اللہ مزید محمد وعلی محمد صلوات نعرہ تکبیر سب مل کر مزید اس کی فضیلت میں صاحب تفسیر نے اللہ کی 11 نشانیاں درج فرمائی۔ پہلی نشانی، خدا نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر تم زمین پر پھیل گئے۔ دوسری نشانی، خدا نے انسانی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ تیسری نشانی، زمین و آسمان کو خدا نے خلق کیا۔ زمین و آسمان کو تخلیق کرنا ایک انسان کے بس سے باہر تھا۔ زمین و آسمان کو خدا نے فقط 6 دن میں پیدا کیا۔ چنانچہ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے سب پانی ہی پانی تھا، بحر ظفار کی موجیں طے بطے تھی، اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹنے کا حکم دیا، پھر اس پانی میں ایک ہوا خلق کی، پھر پانی کو حکم دیا کہ جل جا۔ جب آگ بجھی تو فقط 2 چیزیں بچی، ایک دھواں اور خاک۔ دھوئیں سے آسمان کی قنات کو لگا دیا اور خاک سے زمین کو خلق کیا۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے، پھر ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سے سربسجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، کچھ رکوع میں ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اور کچھ فقط پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں، نہ ہی ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ہی ان کی عقلوں میں بھول پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی اور 5ویں نشانی کا تعلق آیات انفس سے ہے۔ چوتھی نشانی، خدا نے تمہاری زبانیں مختلف بنائی، چند میلوں کے بعد زبان میں فرق آ جاتا ہے، لہٰذا کسی زبان کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ لہٰذا جب امام زمانہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہر شخص ان کے استغاثے کو اپنے ہی زبان میں سنے گا۔ پر محمد والے محمد صلوات امام زمانہ وارث پرساز صلوات۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امام کسی شخص کو دور سے بھی دیکھ لے تو اسے پہچان لیتا ہے، اس کے رنگ کو پہچان لیتا ہے، اور اگر وہ کسی کے کلام کو دور سے بھی سنے تو اسے سمجھ لیتا ہے، کیونکہ فرمان خداوندی ہے
इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिलआलमीन, कि रंग व ज़ुबान के इख्तलाफ में अहले इल्म के लिए निशानियाँ हैं। बिस्मिल्लाह। लिहाजा किसी ज़ुबान को बुरा नहीं कहना चाहिए। इमामत ओहदा है, इमामत मनसब है, मौसूलियत है, जबकि विलायत और इस्मत इम्तियाज़ है। रसूल की आलिमा फाजिला मर्जिया मुबारका रज़िया बेटी को नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, अलबत्ता शहजादी कौनैन सलावत। रसूल की आलिमा फाजिला मुबारका बेटी को इमामत और रिसालत न मिली, मगर फजीलत में अली अलैहिस्सलाम की हम पल्ला है। बस बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलावत। अल्लाह। लिहाजा अगर कुरान अली का कसीदा है तो बीबी के भी फजाइल बयान करता है। कभी आया मुवद्दत झूमती हुई आती है, कभी हल अता शान नज़ूल मुवद्दत हर मजलिस की इब्तदा के रसूल दहलीज़ फातिमा पर हैं और फरमा रहे हैं कि कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। और फिर तलबे रिदाए फातिमा की और रसूल को भी चैन आ गया। बीबी फरमाती हैं कि हसन के बाद मेरा नूर ऐन हुसैन आ गया। बिस्मिल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तलबे रिदाए फातिमा की और रसूल को चैन आ गया। आसमानों के शगाफों में मौजूद अल्लाह के हुक्म से जो फरिश्ते जो क़याम में हैं वो क़याम में हैं, जो रुकू में हैं वो रुकू में हैं। कुछ फ़कत पाकीज़गी बयान कर रहे हैं। उन फरिश्तों को मुखातिब करके खुदा फरमा रहा है, या मलाइकती व या सुकान समावाती इन्नी मा खलक़तुस समा मबनियतन वला अर्ज़म मदहियतन वला कमरम मुनीरन वला शम्सुम मुज़ियतन वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मुहब्बा, कि मैं कुछ भी खल्क न करता अगर इन पांचों को बनाना मेरा मकसद न होता। कसीदा-ए फातिमा नाराए हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत बेहतरीन बिस्मिल्लाह। फरिश्तों ने सवाल किया, परवरदिगार ये है कौन? तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया, हम अहल बैतुन नबुव्वा व मअदिनुर रिसालति हम फातिमतु व अबूहा व वालुहा व बनुहा। किस्सा किस्साए में कौन है? खुदा कसीदा सुना रहा है। ये फातिमा है, ये उनके बाबा खुदा तारुफ करा रहा है। ये उनके शोहर, ये उनके बेटे मलाइका को दिखा रहा है। बतूल के नाम से तारुफ करा के सबको ये बता रहा है वो अहले बैते रसूल हैं जो बतूल के रिश्तेदार होंगे। नारे हैदरी हैदरी। बस अज़ादारो, न रोने वाली हुसैन की बहन, न घबराने वाली अली की बेटी कब्र फातिमा ज़हरा पर खड़ी होकर कह रही है, अम्मा मैं कभी नहीं घबराई, अम्मा मैंने मदीना छोड़ा मैं नहीं घबराई, अम्मा मैंने 40 घरों के दरवाज़ों को बंद देखा मैं नहीं घबराई, अम्मा मैंने मदीना छोड़ा मैं नहीं घबराई, अम्मा करबला से मेरे हुसैन के लहू की खुशबू आ रही थी, अम्मा मैं नहीं घबराई, अम्मा 7 मुहर्रम को हम पर पानी बंद हुआ, अम्मा मैं नहीं घबराई, अम्मा मेरे जवान मारे गए, अम्मा मेरे भाई मारे गए, मैं नहीं घबराई, अम्मा मेरे हुसैन के गले पर खंजर चलता रहा, अम्मा मैं नहीं घबराई, अम्मा मेरे जवान बेटे को मैंने जैसे 18 साल पर्दों में पाला, अम्मा मेरा अकबर आखिरी अज़ान देता रहा, अम्मा मैं सुनती रही लेकिन मैं नहीं घबराई, अम्मा मैंने ओन मोहम्मद हुसैन पर कुर्बान कर दिए, मैं नहीं घबराई, अम्मा असगर को तीर लगा, कासिम के टुकड़े हुए, मैं नहीं घबराई, लेकिन अम्मा मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आया जब ज़ैनब लरज़ गई, जब ज़ैनब के सर से आसमां हट गया, जब ज़ैनब के पाँव से ज़मीन हट गई, कब्र ज़हरा हिली, आवाज़ आई, मेरी उम्मुल मुसाइब बेटी, ना आप हुसैन का लाशा देख के रोई, ना आप घबराई, और न मोहम्मद कुर्बान कर दिए, आप नहीं घबराई, मेरी उम्मुल मुसाइब बेटी तू रोई तो रोई कहाँ? बीबी ने जवाब दिया, अम्मा शाम गरीबा थी, मेरे भाई मारे गए, मेरे जवान मारे गए, मैं न रोई न मैं घबराई, लेकिन अम्मा जब जालिम ने पहली बार मेरे सर से चादर उतारी मैं नहीं रोई,
दूसरी बार उतारी, तीसरी बार उतारी। अम्मा उसने 9वीं बार चादर उतारी। मैं नहीं घबराई, लेकिन जब 9वीं बार चादर उतारकर जहाँ मेरे 32 साल के कड़ियल जवान भाई का लाशा पड़ा था, उसने वो चादर मेरे भाई के लाशे पर डाल कर कहा, अब्बास उठ देख तेरी ज़ैनब बेरिदा हो गई। अब्बास उठ देख तेरी ज़ैनब बेरिदा हो गई।